मोमिन मरते हक चमचम जमाते चमचम जमाते ये मेरे जमाते ये मेरे जमाते काशी की जमाते सैयद की जमाते मनवर की जमाते सिराज की जमाते नारे तकबीर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, पदे मजलिस के मौजूद जमादत बुनेर दरनो इज़्ज़तमंदो क़दरमंदो मशरानो और दलता जमात इस्लामी सूबे सेक्रेटरी जनरल जनाब अब्दुल वासे साहब, अल खिदमत फाउंडेशन सूबे मशर जनाब खालिद चमकनी साहब, जमंग पे खबरना अलावा द कराचीना रागली मेलमा मोहम्मद अहमद साहब, जमंग लाहौर मेलमा जनाब एहसानुल्लाह वक़ास साहब और ज़िले जमात इस्लामी मशर आमिर ज़िला जनाब मोहम्मद हलीम बादशाह साहब, दलता उलस मशर जनाब बख्तियान ख़ान साहब और दलता मौजूद नूर मशरानो और गमन कोरबा और मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब और जमात अल खिदमत फाउंडेशन रज़ाकारों और खुदाई खिदमतगारों और दे इलाक़े स्पिन गिरो स्पिन रोबो मखवरो मटवरो जुरतमंदो रुणो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़द मुनीर आलम था पदे आज़ुमिशान आगोश प्रोजेक्ट शुरू के दो बाने मुबारकबाद पेश को और खुसूसी तस्करा द अगर टोलो खुशकिस्मतों कवल गवाड़म कि द मुल्क न बहर दी और दुमरा हौसला अफजाई और द जुरअत मुजाहरे करे दा कि द आगे पौजा बाने नन दलता द आगोश द दे मरकज़ बुनियादी खौदले कीगी और डेर खुशकिस्मता बख्तवर और मखवर अब्दुल मालिक से वो दागी रुण दी कि दागी इसमका अल्लाह ताला दे नेक कार द पारा कबूल अकड़ा द ज़मकम कमे नश्ता और द पैसों कमे नश्ता खो अल्लाह पाक द चा ज़मका द चा पैसा द चा तंदे द चा मटे द चा स्तरगे और द चा सलाहियतुना द खपल दरबार और द खपल दिन द पारा कबूलई वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा दादा अल्लाह ख़ुदा च द खपल रहमत द पारा द चा इंतखाब कई बदे वजह बांधे अब्दुल मालिक साहब कनोर सज़म कई नो आगा बा डेरा रजी और कम अबदी और लापानी ज़मके जोड़ा कड़ा गम दगदा जे आगोश ले वर कड़ा कागज शल का ना लदा और कागज सल का ना लदा और का फुटता और का किलोमीटर दा हम दगा ज़मका बद दसरा जन्नत लजी और दगा ज़मका बद द ख़ानदान द पारा द गुनाहों द गलतो पर्दा जोड़ेगी द पैगम्बर अलैहिस्सलाम द लाश मुबारक ना द जाम कौसर ज़रिया ब जोड़ेगी और द शफात ज़रिया ब जोड़ेगी और द अल्लाह द दीदन और द गद मुलाकात ज़रिया ब जोड़ेगी। अल्लाह रब करीम द द्वी दा क़ुरबानी वक़बल दरबार आलिया के कबूल की। मोहतरम रुणो देना पस मुख्तसर दो दरे खबर कौम
چې دا وخت په پاکستان کې د یتیمانو یو ډیر لوی تعداد دی، د معذورو یو ډیر لوی تعداد دی. د یو اندازې مطابق 50 لکه خلک دا په پاکستان کې معذور دي، یا په خپو شل دي، یا په لاسو ګوډ دي، یا په سترګو ړانده دي، یا په غوږونو کاڼه دي. په دې مخکې ورځو کې سپریم کورټ فیصله وکړه چې دوی ته معذوره مه وایه. د هغې نه مخکې وه فیصله وه چې دې بچو ته به موږ سپیشل ماشومان وایو. خو د دې الفاظو باوجود هم په دې وطن کې داسې څه نظام نشته چې هغه د یتیم د کفالت انتظام وکړي، هغه د کونډې د سر د څادر انتظام وکړي، هغه د بېکوره سړي دپاره د کور انتظام وکړي. زمونږ دین دا د خیرخواهۍ دین دی، زمونږ دین دا د بل سره د محبت او د مینې دین دی. دا نن خلک اختیار غواړي. یو ورځ داسې راتلونکې ده چې انسان به اعتراف وکړي چې یا الله زه جهنم ته څه شي راورسولم، هلکه عني سلطانیه، زغه اختیاراتو تباه کړم چې په دنیا کې ما ته میلاو شوي، او د الله له طرف نه به حکم وشي خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. دا الله حکم براشي چې دا وینیسئ او دا پر جهنم کې ورغوپه کوي، او د ده په مرۍ کې او د ده په لاسونو کې هغه زنځیر واچوئ چې د هغې اوږدوالی او یا ګزه دی، او بیا یې جهنم ته ورغوپه کوي. جرم یې څه دی؟ انه کان لا یؤمن بالله العظیم. ده په لوی رب باندې اعتماد نه لره، او د مسکینانو دپاره د رزق انتظام نه کو. د مسکین دپاره د رزق انتظام نه کول دا د جهنم د غوپو ذریعه ګرځي. قرآن کریم کې الله فرمایي تا لیدلی دی هغه کس چې دا قیامت نه مني، دا هغه کس دی الذي يدع اليتیم ولا يحض على طعام المسکین، چې یتیم له دیکې ورکوي او د مسکین د رزق انتظام نه کوي. مونږ وایو نبی مهربان صلی الله علیه وسلم زمونږ پیغمبر دی. مونږ دعا کوو چې خدایا دغه په نقش قدم او په لاره باندې بوزه. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د اختر په ورځ باندې عیدګاه ته روان دی. ماشومان لوبې کوي او یو ماشوم ته جدا ناست دی. حضور صلی الله علیه وسلم د هغه خوا ته ودرېده او پوښتنه ته وکړه چې د اختر ورځ ده، ته د ماشومانو سره په دې لوبو کې شریک ولې نه؟ خپله قصه وکړه چې زما پلار وفات شو او زما مور بل خاون وکړو، هغه نوي خاون زما د مور زه د کور نه وشړلم او زه یتیم یم، نو په دې اختر کې زما حصه نشته، په دې خوشحالۍ کې زما حصه نشته. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم منځ له روان دی، او ماشوم یې بیرته د لاس نه ونیو او د هغه نه یې تپوس وکړو چې خوښه نه ده چې پیغمبر د زمانې محمد صلی الله علیه وسلم ستا پلار شي، او خوښه دې نه ده چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ستا مور شي، او ستا خوښه نه ده چې فاطمه دې خور شي او حسن حسین دې رونه شي. او ماشوم ډېر زیات خوشحاله شو او پیغمبر علیه السلام کور ته راوسته او اعلان یې وکړو چې هغه حسن او حسین له کومې کپړې تیارې شوي دي هغه ما مخې له راوړئ. او چې کله هغه کپړې راوړې چې کومه کپړه او جوړه په ماشوم برابر او هغې ور واغوستله او ماشوم په خندا شو او د ګوتې نه ونیو عیدګاه ته راوستو او د الله شکر یې ادا کړ چې خدایا یو خپه سړی یو خپه ماشوم په خلا شو
یو یتیم ته سهاره میلاو شوه. دا د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د ټول ژوند طریقه او سنت دی. نن زمونږ په ماشومانو کې، نن زمونږ یتیمان، نن زمونږ کونډې، نن زمونږ په وطن کې شل او ګډ او ړانده، د هغوی د الله نه علاوه هیڅ اثر او تپوس نشته دی. د حکمرانانو دروازو ته مخور او مټور نشي رسېدی، عدالتونو ته کروڑپتیان او لکپتیان نشي رسېدی. غریب سړی او عام سړی ابه څنګه د انصاف دروازه ځان ته کولاو کی، او څنګه به د حکمرانانو دفترو ته ورسیږي. شل ځای تالاشي ده، شل ځای پې پولیس او باډي ګارډ ولاړ دي. زما محترم ورونو، دې وجې نه زه الخدمت فاؤنډیشن مشرانو او د خدایي خدمتګارانو ته مبارکباد پیش کوم چې نن په ټول پاکستان کې د غوښ په نوم د ماشومانو د پاللو، د یتیمانو د کفالت انتظام شروع کړی دی. او دا وخت الحمدلله 12,000 پورې ماشومان دا په آغوش کې سبق وایي. انشاءالله تعالی دا اداره به هم ډېر زر جوړه شي او په دې کې به ماشومان سبق وایي. ما پرونو کتل چې یو سړی دی د 150 کالو نه دا په بغداد کې قبرونه کني. نو یو ورځ یو ماشوم وفات شوی و، هغه دپاره چې کله قبر کنسته او دا لاش یې کېښودو، نو اچانک یو رڼا راغله او د هغه رڼا نه قبر روښانه شو او دی بېهوشه شو. او یو څه وخت پس چې په هوش کې راغی، نو هغه رڼا موجود وه، هغه لاش نه و. بیا ده تپوس وکړو چې دا د چا بچی دی چې ما ښخ کړ؟ وی دا ښځه وه او د یتیم زوی و، د یتیم ماشوم و، پلار یې مړ او هغه تلې ده. یو څو ورځې پس بل چا یو هلک بیا راوړو، بیا یې د هغه لپاره قبر وکنسته او په دې کې بیا یو رڼا راغله او په آسونو باندې مخلوق راغی. هغه لاش یې په هغه اس باندې کېښودو او ده کتل او د ده د سترګو نه پناه شو. هغه انسان حیران پریشان د قبر نه راوخوته، مخلوق نه یې تپوس وکړو چې تاسو هم څه تماشه وکته؟ هغې وی چې مونږ خو هېڅ ونه کته. بیا یې تپوس وکړو چې دا د چا زوی و؟ چې هغه زنانه خو مخکې لاړه، د منډه وکړه او هغه زنانې ته ځان ورسو. د هغې نه یې تپوس وکړو چې دا ماشومان ستا څه و؟ هغه وی چې زما په غم کې نوره اضافه مه کوه، په ما چې څه تیر شو هغه تیر شو. بیا یې ورته وی ته د کوم ځای نه راغلی؟ زنانه ورته قار شوه چې ما تکلیف کې نوره اضافه مه کوه. او بیا یې ورته وویل چې دغه یو ماشوم دا ما سبق ته ایستلی و دیني مدرسې ته، هغه اول چې مړ و هغه هم زما بچی و. او دا دویم ماشوم دی ترکاڼو، ده به ترکاڼي کوله او چې کومه پیسې به یې ګټلې نو نیمه به په ما خرچ کولې او نیمه به په دې طالب علم خرچ کولې چې دی د دې دین علم حاصل کړي. الله تعالی زمانه هغه هم واغسته. دې سړي ورته دا دواړه قصې بیان کړې چې هغه اولنی ماشوم هم چې ما په قبر کې کېښودو، یو غیبي رڼا راغله، زه بېهوشه شوم او هغه د قبر نه چا اوچت کړ. او دا دویم ماشوم هم چې ستا وفات شو، بیا په آسونو باندې سواره خلک راله او ما دا قصه وکتله چې هغه هغوی اوچت کړ او زما نه پناه شو. دا دواړه د الله بختور خلکو، دا دواړه د الله تعالی په نیز باندې ډېر مقربه خلکو. زما محترم ورونو، دا دوه قصې مې ځکه وکړې چې په دې کلو کې او په دې بونیر کې په لکونو یتیمان وی، خو حکومت سره د هغې انتظام نشته، معاشره کې د هغوی د سنبالولو ځای نشته. او دا وجه ده چې په جرایمو کې ملوث خلک یي، تپوس یې کوې نو هغه به چېرته یتیمي، ځکه د هغه د تعلیم انتظام به نه وي. هغه به چېرته اول تجرباتي طور د پردي باغ نه به بې اجازته میوه راوړي او بیا یې ټریننګ شوی او یو لوی داسې سړی ته جوړ شوی چې ټوله علاقه ته په تکلیف شوي. دا
الخدمت فاؤنډیشن چې کوم کار ستاسو لپاره شروع کړی دی زما دا خیال دی دا د جنت لاره ده دا د پیغمبر علیه السلام د شفاعت د حصول لاره ده دا د جام کوثر د حصول لاره ده نو په دې کې مولانا ډاکټر عبدالمالک ته شاباشي ورکو خو زما تاسو نه دا درخواست دی چې تاسو بهر دنیا کې د ورسیز پاکستانیانو په انتظار مه کښېنئ هم ستاسو په شان خلک دی بچي لري مزدورۍ له تلي خوله به یی او بیا چې کومه پیسه ګټي سې تا ته راولېږله سې په کرونا وایرس کې حلیم باچا چې وی چې څه کم 2 کروڑو پورې دلته کې هغوی خرچ کړي دي خالد چمکني وی موږ 50 کروڑ روپۍ دا دلته خرچ کړي دي دلته شاه صاحب چې د خدمت نائب صدر دی هغه ووی چې دلته موږ 2 ارب روپۍ دا په کرونا وایرس کې خرچ کړي دي دا ټوله پیسه دا هم ستا په شان خلکو ورکړې ده دې وجې نه زما به دا اپیل چې د دې تعمیر کیسه والی او دا تعمیر په یو کال کې دننه سر ته ورسوئ چې دا ستاسو یتیمان بچي دا په دې کې سبق ووایي تربیت وشي او د دې معاشرې دپاره امامان تیار شي د دې معاشرې دپاره لیډرشپ او قیادت تیار شي د دې معاشرې دپاره رحمت او د برکت حامل خلق تیار شي امید ده انشاءالله تعالی چې د بونیر خلق به په دې کار کې حصه والي اخرنی عرض دا کوم چې جماعت اسلامي څه غواړي جماعت اسلامي یو ویلفیر فلاحي اسلامي ریاست او معاشره جوړول غواړي موږ یو داسې سوسایټي غواړو یو داسې معاشره غواړو چې په هغې کې یو انسان د بل انسان غلام نه یو انسان د بل انسان ته محتاج نه چې په هغه معاشره کې نیکی کول آسان شي او د بدۍ لارې بند شي موږ یو داسې حکومت غواړو که هغې ته تاسو خلافت وایې نو یو داسې د خلافت نظام غواړو چې په هغې کې رزق حلال دروازې کولاو شي او د حرامو دروازې بندې شي موږ یو داسې نظام جوړول غواړو چې نکاح کول پکې آسان شي او د بدکارۍ لارې پکې بندې شي موږ یو داسې معاشره غواړو چې په هغه معاشره کې کرپشن ختم شي جهالت ختم شي بېروزګاري ختم شي بدامني ختم شي استحصال ختم شي طبقاتي نظام تعلیم ختم شي او د میرټ په بنیاد د صلاحیت په بنیاد د علم په بنیاد د تقوا په بنیاد د پرهیزګارۍ په بنیاد هر چاته مخې ته د تلو لاره کولاو شي دغه اسلامي نظام دغه قرآني نظام دغه رباني نظام دغه نظام مصطفی دغه شریعت محمدي جماعت اسلامي د دغه لپاره کوشش کوي زما محترم ورونو نن په پاکستان کې استحصال دی نن په پاکستان کې په 98% دولت باندې د 2% خلکو قبضه ده نن په پاکستان کې یو 200 خاندانونه دي چې دا 2 کاله په تاسو حکومت وکړو کله د پیپل پارټۍ په شکل کې کله د مسلم لیگ په شکل کې کله د پرویز مشرف په شکل کې کله د پی ټی آی په شکل کې دا یو لږ غونتې خلک دی چې شپې ته شپې خپلې وفاداریانې بدله کړي او نوی حکومت جوړ کړي خلک وایي نوی حکومت قایم شو خو نظام نه بدلیږي د تاڼې نظام بدل نشو د پټوارخانې نظام بدل نشو د تعلیمي نظام بدل نشو د بینکونو نظام بدل نشو د عدالتونو نظام بدل نشو د دې وجې نه د جماعت اسلامي جګړه دا د یو فرد سره نه ده دا د یو پارټۍ سره نه ده دا د نظام سره ده دا د سټیټسکو سره ده موږ ستاسو نه تړون او ملاتړ غواړو چې راځئ دا نظام بدل کړو دې نظام کې د نیکۍ ژوند تېرول ګران دي دې نظام کې حرام ګټل آسان او حلال ګټل ورپکې ګران دي دې نظام کې د حیا او د شرافت او د صداقت سره ژوند تېرول دا ناممکنه دي
دې نظام کې ستاسو په موټروی باندې ستاسو نونه ستاسو خویندې محفوظ نه دي. دا څه واقعه وشوه په لاهور کې؟ یو تعلیم یافته زنانه په خپل ګاډي کې د خپلو بچو سره لاهور نه ترکستان او ازبکستان ته نه ده روان، چېرته قبایلي علاقې ته نه ده روانه، د لاهور نه ګوجرانوالۍ ته روانه ده د 1 غنټه په فاصله باندې. او په لاره کې چې ورته تیل په ګاډي کې ختم شو، نو اولنی کار یې دا کړی دی چې حکومت ته اطلاع کړې ده چې زه یو تور سر یم، ماشومان راسره دي او فوري طور ما ته کومک او ما ته امداد را ورسوئ چې زه خپل کور ته محفوظه لاړه شم، زما عزت په خطره کې دی. یو تاڼهدار ورته ویلي دا ایریا زما نه ده، موټروی والا ورته ویلي دا لار له موږ ته نه ده حواله شوې. نو که ریاست او حکومت یې نه وی خبر کړی، خو دا ښځه ګناهګاره خو چغې والې ده، جړلې دي چې د خدای لپاره تاسو زما امداد له راشئ. کون او ړون حکومت هغه ور ونه رسېده او بیا درنده ظالم او ډاکوان راله، په هغې پسې شیشه ماته کړه، د بچو جړا ته ونه کتل، د هغوی اوښکو ته ونه کتل، د هغه مور فریاد ته ونه کتل، او هغې د لاسونو خپو نه راښکلله، د ګاډي نه راوارتوله او بیا یې په سړک راښکلې ده او بیا یې د کانټهدار تار وشلو د هغې نه ښکته ګزار شوې ده او بیا یې د هغې اجتماعي عصمت دري کړې ده او بیا یې د هغې د پوزې نه او د هغې د لاسونو نه او د هغې د پرس دا په قبضه کې اخیستی دی. دا ظلم دی، دا کفر دی. خو د دې نه لوی ظلم او لوی کفر دا دی چې د پنجاب حکومت اعلان وکړو چې غلطي خو د دې ښځې ده چې دا 12 بجې ولې وتله، دا خو د دې ښځې غلطي ده چې د دې په موټر کې تیل ولې ختم شو. نو آیا زموږ په وطن کې به څوک د شپې سفر نه کوي او بیا په موټروی به سفر نه کوي او بیا به څوک د بیمار پرسی د شپې نه کوي او بیا به څوک د خپل لور تپوس د شپې نه کوي او بیا به څوک د خپل بابا او د خپل نیکه تپوس له د شپې نه ځي او بیا به څوک همدردي نه کوي. زما محترم ورونو، دا ظلم دا خو په ځنګل کې هم نه کېږي. نن د پنجاب حکومت د هغې لپاره پرتوګ ګوري. دا د نن نه 10 ورځې مخکې په کراچۍ کې عمر رحمان لالا چې د دې شاید د بنیر دی، د هغې ماشومه لور مروه اغوا شوه، دکان ته تلې ده، 2 ورځې پسې ورته لاش میلاو شو، تیل پې اغوښتلي، سوځېدلې، سکروټه شوې. د هغې اول عزت د 15 کالو د ماشومې په هر کور کې یوه مروه شته، په هر کور کې یوه عایشه شته، په هر کور کې یوه فاطمه شته، په هر کور کې یوه معصومه فرشته شته. خو نن ستاسو په دې وطن کې معصومه فرشته محفوظ نه ده، خور او مور هم محفوظ نه ده، لوپټه او صادر محفوظ نه دی، منبر او محراب محفوظ نه دی، ګیر او پټکی محفوظ نه دی. نو ځنګل نور څه ته وایي؟ د ځناورو سوسایټي نور څه ته وایي؟ نن که ابن قاسم وای نو هغې به اول جهاد په دې خلکو کولی چې د چا په موجودګۍ کې ستاسو نونه او ستاسو خویندې غیر محفوظ دي. نو موږ به د نورو مسلمانانو کومک کوو، موږ به لاړ شو کشمیر ته د هغوی خویندو تپوس به کوو، موږ به هندوستان کا د هغوی د میندو خویندو د عزتونو د حفاظت جھنډه به اوچتو. ستاسو په خپلو کوڅو بازارونو کې دلته په خپله غیر محفوظ یې. دې وجې نرونو علاج څه دی؟ د دې بیمارو علاج څه دی؟ علاج په دې وطن کې یو نسخه ده، یوه فارموله ده او هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله نظام دی. زه ستاسو نه تپوس کوم چې ستاسو د ټولو بیمارو، ستاسو د ټولو ستونزو او تکلیفونو او د مشکلاتو بیمار رو علاج څه دی؟ په زوره ووایئ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. د لا اله الا الله نظام د هغې لپاره ملګرتیا وکئ. موږ خپل حکومت نه غواړو، د الله د دین حکومت قایمول غواړو. زموږ په دستور کې دا خبره لیکلې ده چې موږ به خلک جماعت اسلامي امیر طرف ته نه راغواړو،
الله طرف ته به راغواړو دا دغه مخلوق دی پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته به راغواړو دا دغه امت دی دغه اسلامي حکومت او دا اسلامي نظام د پاره محترم ورونو ستاسو تعاون پکار دی ستاسو تړون پکار دی او زما امید دی ان شاء الله چې په یو کال کې دننه د اغوش په تاسو سر ته رسوي چې بل زلزله راځم چې دلته ماشومان داخلي او سبقونه چالو شروعي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد